28 мигранти загинаа на пругите на смртта за десетина месеци. Македонија од неодминлива транзитна зона се претвори во опасна рута за бегалците од Блискиот Исток и Северна Африка. Што се крие зад бројните железнички несреќи кои однесоа 30 животи? Како е да се помине патот до шпругата од Кевкелија до Куманово? Кој се ги демне мигрантите на нивниот долг и маченички пат до подобра и посигурна иднина? Криумчари, киднапери, ситни профитери, но и организирани криминални групи. Actually, I am journalist. I was working in the Syrian mass media in radio. His name Radio Fan, and Dunya TV, if you know it. When the revolution started, they start give us news, liar news. We know it. After that, I'm from Daraa. When the revolution started, you know, all my family and like this, I can't stay in this media. I run away. I work in Syrian 18 Mars in Jordan. After that, in Orient TV. It was very good for me, the work. I still continue my job and my life. My passport is start to finished, so I should be run away because, you know, I don't know if you know, in Arab country I should be have passport, and I didn't have it after now, and I can't make it new. Actually, we went from Syria to Lebanon, then to Turkey. We stayed in Turkey about for 3 days. We have tried two times over there. We went through what we call Balm, through the sea. The first time we couldn't go because the motor of the Balm had crashed. The second one we could have maybe to Ignatius Island, which goes to the creek. We stayed there for 2 days. After that, they took us to another island, which is Samos. It was like a kind of prison or a camp, not really camp because it was closed. We stayed there for about a week. After that, we went out to Athena. In Athena also we stayed about 2 days or 3. After that we came to Avizoni, the village in Greek, and we had to cross the border walking until we came here to Macedonia. Барајќи го одговорот на овие прашања, поминавме 6 месеци со мигрантите. Од меѓузоната меѓу Македонија и Грција до дивите гранични премини кај кумановските села. Од периодот кога нелегално и скришно ја минуваа земјата, па до промената на законот за азил со која добија право на користење јавен превоз. Долго и неизвестно патување кое за многумина несреќни мигранти се претвори во трауматично искуство. Trip it was amazing, but so difficult. Why? How? Why? Because there is, as you know, we are migrants, okay? So we are against the law, but we are against the law because there is no choice, there is no another way, okay? When I want to walk to another country, I should go on my foot, okay? So when, let's say, there is difficulties in this trip. How? There is a lot of thieves, a lot of robberies, a lot of people who want to kill me, a lot of police who want to steal my money. Okay? In Macedonia and everywhere. Everyone want to kill me or to take money. Well, many problems. For example, here on the railway station over above, there are many troubles of being stolen, your clothes and many other things.
It was through the sea from Turkey. It was very dangerous trip because we were about 40 to 45 in a small palm of 7 meters. So it depends on the waves if you are going to arrive or not. Some islands are maybe you can have the release paper in Greek in 2 days. We stayed there in Samos for 7 days because it's military maybe. And still we have now other problems like walking through Serbia and Macedonia, and also the prince in fingerprints in Hungary, because it maybe gets you back. From Syria, actually, we live. I will tell you a regular number because most of us, maybe about 10 days ago, we left Syria to crossing Turkey, then from Turkey to Greece by sea. It's a hard trip. Then we crossed the borders here in Macedonia. And we are walking. We tried to get a train from the first and second and third station, but nothing happened. We are walking now for 3 days, continued days, day and night. And you can see how people are injured, kids are hurted. We faced snakes in our way. Not snake, it's snakes most. And you know, this area, it's good comparing with some areas that we crossed. It's just a jungle. All the countries, we do have a problem crossing border, which we're breaking the rules and nobody would let us to cross the border. Not Turkish police, not Greece police, not Macedonian police, but that's their job to stop us, you know what I'm saying? And we're trying to save our lives to get there. So they don't really make serious problems. The police doesn't come to kill us, you know what I'm saying? The most they do, they come here to do their jobs. They see like people in here, 100 people obviously, they take them and then they deport them back there, you know what I'm saying? So they don't do really nothing bad. I don't think they do anything bad. Сончевата Гевгелија, на јужната точка во Македонија, е местото каде почнува долгата патека на мигрантите кои минуваат низ државата. За македонските власти, стотиците мигранти кои секојдневно влегуваат на илегалните премини се невидливи или не постојат. Евиденција има само за оние кои што ги фатиле полициските патроли. Со други зборови, колоните пешаци долж по линијата, пругите и планините се фантоми. Се наоѓаме во меѓуграничниот простор. Сега се приближуваме кон една од скриените места за солништа во шумата, каде што ни рекоа дека има поголема група на мигранти од Сирија и многу сме внимателни бидејќи тие обично се плашат од камерите да не им ги препознаат лицата и затоа најпрво ќе извидиме ситуацијата, ќе влеземе без камера, па ако не дозволат да може да ги прашаме, односно да ги интервјуираме како го поминале својот пат до Македонија. Просторот меѓу Македонија и Грција е нивно скривалиште од каде го организираат патувањето. Пеш, со автомобил или со воз. Кој како ќе се снајде и колку може да плати. Токму во овој простор се склучуваат најголемите сделки со криумчарите. Тука тие ги чекаат новите групи и со нив се пазарат за да ги пренесат до северната граница. So I should be continue. I'm here in jungle from 4 days. We pay to smuggler to take cars. He say when you arrive you will take the cars. He say you will walk 1 hour and a half. He was honest, not liar like this one. And every day they say there is police on the road, you can go. There is police on the road, you can go. And we are waiting in jungle. We come to this village. Pay them? Yes. How much? 1,500 euro. 500. No, 1,500 euro. We pay 1,000 here and 500 By when person? Yes. Before that, we can pay by like office, insurance office. But if the smuggler he was liar, I should be come back to Athena
to bring my money. You can see it yourself, you know what I'm saying, sleeping in the jungle down here, you know what I'm saying, and the people in here, there's about probably every day about 100 people or something like that. You know what I mean? And they walk a lot in here, you know what I'm saying? They walk to get here, and then from here they have to walk to Skopje, or sometimes people who has money, they have to get, like the people here, for example, if I'm rich, I have money to pay like 3,000 euro to the agent, they can take us with a car. Well, we are looking for someone to take us, by money. How much per person? Many different prices are here, but they are from walking about 600 euros for each person to maybe 1,600 or 800 by trains or buses. But also here they have what they call commission for someone else who introduced the Syrians to those people who do the job. Well, the agents is like we pay to our people, you know what I'm saying, like Afghani people has their own agents, and then Pakistani have their own agents, and Arabic they have their own agents, and then the agents they work with the drivers of Albanian or whatever, you know what I'm saying. Некои остануваат во меѓузоната со денови. Други се враќаат по повеќе пати, откако македонската полиција ги депортирала во Грција. Па повторно планираат како да се поминат 250 километри од Гевгелија до Куманово. Нема ништо пострашно од така наречените камп зони во Грција, но и отворените збиралишта кај Гевгелија. Таму се собираат повеќе стотици мигранти, што во многу случаи може да биде и ризично. Значи, денеска бевме во меѓуграничниот појас, помеѓу Грција и Македонија, да ги видиме местата директно внатре каде што се наоѓаат бегалците кои што чекаат ден или два пред да тргнат за влез во Македонија. Направивме увид за колку групи станува збор во најблиското место. Имаше различни групи, повеќето беа млади дечки кои што патуваат организирано во групи од 10-15 луѓе. Имаше поголема група кои што имаше околу 10 деца максимум. Имаше и мајка со дојенче, ја не верувам дека беше постара од 2 месеца. Тие слики се нормално трогателни. За сите нас, ако ги гледаме и на пругите кога се поистоштени, тука на ова место беа повеќе, да речеме, порелаксирани, тука беа спремни, бидејќи поминуваат во Гевгелија, се снабдуваат со храна и со тоа што им е потребно, за да може да тргнат напад низ Македонија. I come to Athena. The first time I go the same road with smuggler from Pakistan. They say you can pay 1,600 euro by cars. We should be walk just 2 hours. We walk from 10 o'clock at night to the next day at 12 in the morning. After that, the smuggler from Pakistan, they say there is no cars. We was a group. I say, okay, I will continue walking. We walk about 5 days. In the 5 days, the bulls catch us in Komanovo village. They get back us to Greece. I moved from Afghanistan 2 years ago. 2 years ago I moved from Afghanistan. I came to Turkey. I was in Turkey for about a year. And then I came to Greece. And then I was in Greece for a wee while, and that's like 2-3 months I'm in this way. Yeah, I've been going to Skopje like 14 times, and then the police catch us in there and deport us back to Gevgelija. You know what I'm saying? And then walk again there, you know what I'm saying? So, for the people who doesn't have agents, it's hard to get there. You know what I'm saying? We have to keep on trying, walking. It doesn't... Sometimes people, they go into 1 week, you know what I'm saying? In 1 week they will arrive Serbia. But sometimes people, bad luck like me, you know what I'm saying? They take like months to get there. And we're like 5 friends in here. And all of us, we're trying to keep.
Гевгеличани секојдневно се среќаваат со мигрантите, особено додека се во меѓузоната им се како сограѓани. Пазарат од исти продавници, ги минуваат истите улици, дури се обидуваат да се качат и во истите автобуси и возови. Последното е речиси невозможно. Ама, тачно е тоа, они си имат, идат туку в маркетто, си купуват вода, леп, храна и си одат па у Грција. А после тоа, колку пата поминават, одат, не знам. Не ни ги познаваш. Па таму имат кампови и сите се таму имат, па тоа им го наплаќат грците. Кој нема пари ги бркат како песови. И тоа е тоа, значи порано беа овој дел тука стационирани, но овој дел сега по притисок на нашата влада и ги избрка сега на грчка територија се на тој дел таму. Доаѓаат секој ден тука гледам Секој ден, значи по пругата сега кога ќе поминете ќе видите колку ги има. Значи многу голем број ги има на емигранти. Откако ќе тргнат од Гевгелија, почнува вистинската голгота. Силата ги додржува само првите неколку километри. Тешко и мачно е пешачењето, но и несреќите што ги демнат по пат. It's not hard, it's miserable. It's like today we are sitting like 10, 20 friends together. Next day maybe we are 15, then next day maybe we don't know. Every day is a different story. We are living by hour. We don't think for future. We do have a lot of mafias and stuff like that. They go like, they stand in the roads. Like for example, see when we cross Gevgeliya, we come towards Pardicia, and there most of the time they stand. There's like Arabic mixed with Albanian. You know what I'm saying? With Macedonian, Albanian, they're like mix. And they stand in the way, they have pistols and stuff like this, so when the people they're trying to walk by and get to Skopje or get anywhere, you know what I'm saying? They stop them and take out the pistol and take like their money, their phones, their bags, everything that they can, they just put it inside the cars and they walk by. Сажалат, ги напаѓаат, ги уплачкуваат, им ги зимат паричките, злато што имат, тие работи. Значи ние се декларираме тука како земја најопасна за да помине един човек и да ода, да речеме во... А полицијата се жалата дека ги пепаат? Како не се жала? Главните виновници се полицијата. Они се тие што ги малтретираат најмногу. Они се тие. Ова е глобален проблем. Не е проблем само Македонија. Ние сме само една нивна станица и мислам дека треба да бидеме најгостопримливи, треба да им пружиме помош на тие што се најранливи, значи жените, дечињата, старците, изнемоштените и болните. И такви нешта треба да постојат пунктови каде што ќе се извршува таа помош. И секако дека ќе има во големи групи кои што ни самата полиција, дури ние не можеме да ги преброиме сите кои што поменуваат. Често пати полицијата има групи кои што ги враќа по налог на Европската унија, бидејќи Европа не може да прими толку многу луѓе. Ама ево тоа што можевме да го видиме, значи вечерва сигурно само од овој район преку 200 души ќе влезат во Македонија. Прашање колку од нив ќе стигнат негде до Куманово за да поминат границата со Србија. Ние не можеме да ги спречиме, не можеме да ги вдомиме, едноставно што треба да направиме е да може да користат јавен транспорт, значи да се качат од Гевгелија на автобус, да се качат на воз и да може да стигнат безбедно до Куманово. После од Куманово тие знаат како да се снајдат понатаму. Се разбира дека на секој човек
хумано, човечки е да му се помогне, особено кога се наоѓа во некоја ситуација кога дури и животот му е загрозен. И полицијата во такви ситуации, барем до сега во голем број наврати, им помагаше на илегалните мигранти кои што ја користат територијата на Република Македонија за транзит кон побогатите земји членки на Европската унија, бидејќи не смееме и не можеме да заборавиме дека во Република Македонија влегуваат главно од Европската унија, што е малку апсурдно, односно земја членка на Европската унија. Имавме случаи кога полицијата помагаше на бремена илегална мигрантка која што беше оставена од групата заради низината состојба и благодарение на совесноста на полициските службеници, на нивната присебност и на брзата интервенција беше спасен незиниот живот, но на овој свет донесе и бебенце. Мигрантите ја држат линијата на пругата движејќи се кон север. Едноставен и сигурен патоказ што ќе ги однесе надвор од државата. Додека се на својот пат, нивните засолништа главно се во природата. Macedonia. Macedonia. He don't know. Actually, most of us, we are walking, we are just following, we know that we are just by using GPS or something on phone, we know where we are because we don't see any civilians, we don't see the cities, we haven't seen any civilian matter, we're just walking in the jungles and you know what we are eating for the past few days? Biscuits. Some biscuits yet. Because this is all what we can do. We cannot carry a lot of food or a lot of stuff, and if we need to get something, it's better to carry the water. It's more important. But for food, we are just eating some biscuits. This morning, nobody has eaten yet. Несреќите на пругите се обвиени со мистерија. Како е можно мигрантите да не го видат или слушнат приближувањето на возот? Иако секогаш ваквите вести се пропратени со црни сценарија, сепак причините за голем дел од нив се бизарни. Like 4 days before, 14 people died in the train line. That was because of the mafias. The 14 people was from Afghanistan. They were like my friends. I knew them for 1 month in the jungle. And a few of them was alive that they came and told us the story when we were in the jungle like 3 days before. What happened was, when they were walking towards the Skopje, the mafia was standing in their way. So they put light on their eyes. And they knew that there was mafia. They start taking the stones and throwing so they don't rob them. You know what I'm saying? They start fighting with the mafia. Mafia was up there, they were like 4 or 5 people. And these people, they was this side, in this side. You know what I'm saying? But the mafia, when they were running after the mafia to beat them up, the mafia was putting lights on their eyes. So when the train comes, they were thinking that that's the lights of the mafia that they're putting in our eyes. So when the train gets closer, you know what I'm saying, then they realize there's train. No, I wasn't there. It was my friends there that they told us the story. And then a few of them jumped here and there. The rest of them got under the train. Па изнамоштени са тие. Заспиеват. Сте ги гледале дека спијат пушените, некој што имале ли прилика? Не, видено, и ми сретнано. Јас уста шпедитор кој и как патуват кој мисли древа. И двајца се патуват, и се изнамоштени, гладни близо. И тоа се карнало од джандема. Мис бе и да ту за ако му е там добро, нема да дојде тука. Пустите полски скривалишта не се единствените места каде се наоѓаат мигранти. Напуштени складишта, разурнати куќи, објекти во распаѓање се привремени скровишта за илјадници мигранти кои пешачат од Гевгелија кон Куманово. Usually we are walking like we put women and children in the middle and the guys will be around it. We try to take some stakes from the wood. This is only what we can do and we pray that no one will rape us.
Actually, there is two guys. They just got raped. Someone came in their face with a gun and they took from him. They took from him 500 euro. You know, 500 euro. It's some people they have only this 500 to cross the whole line by this 500 euro. Now they have nothing. Well, I don't want to say it depends on the nationality. Maybe for sure it depends on the nature of this person. We have seen Afghanistan's people or Africans people, and they were nice. And some people they were really bad. I think it depends on the person, not the nationality. As we are coming to the 9 days, we are sleep in forest. We didn't eat good. We didn't wash. We didn't anything. There is some mafia coming from Albania. Hit our friend, hit our wives, hit us. Take our money. Take all thing of us. Овој објект е на потегот помеѓу Удово и Пирава. Никогаш не би помислиле дека тука може да се кријат мигранти, но ги затекнавме десетици. Се криеја од нас. Но локалниот водич што ни ги покажа местата кои тие најчесто ги одбираат за преноќувалиште и одмор, им приде и преговараше со нив. Но само двајца дозволија да им ги снимаме лицата и да разговараме. Нивните сведоштва открија нови ужаси. Загуби кои понекогаш се болни и разорни, колку и самата смрт. We have money. All money is mafia is gone. All money is go telephone. It's everybody is mafia. Or money, telephone, all. It's big mafia. I don't know what is that mafia. I don't know. What is that mafia? Huh? What is that? That's Tiji. What is that? What is that? Mafia hit. This is no mafia. My family, take my wife, take my children. I don't know where is it. Where my family? Where my wife? Where my 3 children? I don't know. Yes, 3 baby and my children. Where? I don't know. In which age are the babies? How How old are they? 4 years and 6 years and 10 years. Today is 5 taga and no And my telephone, wife. no. I don't know. No tag and I telephone. don't know. Take it my money and all everything. Please help me, please help me. Government to help. По 2 дена повторно свративме во објектот. Таму беа истите луѓе, кои за овој период биле депортирани од полицијата на грчка страна и повторно стигнале до тука. Разбирливо, повеќето недоверливо не гледаа, плашејќи се дека полицијата повторно ќе ги открие. When he was here, next day the police come here and ask us to sit in the box. We asked them where you will take us. They said to Scooby. We said no, you will deport us to Jibgelia, to Greece side. Yeah. Some people they said no, we will not go. We will stay here. We want to go to Serbia. We will go to Scooby. They start to beat them, yes, and push them to the box and take all of us there. Во другиот дел од објектот имаше стотина нови бегалци од Авганистан, претежно мажи. Откако дознаа дека снимаме документарен филм, замолија да ги исклучиме камерите и да се заминеме. Движејќи се по пругата на само 50 километри од границата, мигрантите ја минуваат една од најризичните точки. Живописен како природа, но опасен за качување. Стариот пат Вија Игнација, кој што минува низ Демиркапија,
е дел од трасата која што мора да ја минат мигрантите кои што патуваат покрај пругата за да стигнат до Србија. Тој дел од старата магистрала е особено мачен за патниците од Блискиот Исток и Северна Африка, поради ризиците што ги носи пешачење по патот кој од едната страна го закрилуваат планини, а од другата се протега паралелно со Вардар. Тука ги чекаат заседи од локални или странски криумчари, лажни полициски патрули, но и многу насилства што се случуваат помеѓу различни групи мигранти. Затоа се трудат да бидат тивки и незабелешливи. Често по патот, семејствата се разделуваат. Малите железнички станици секогаш се полни со мигранти. Таму можете да слушнете многу приказни. Една таква скршена, но полна надеж ни раскажа човек од Сирија кој беше упатен кон Белград, каде во моментот е сместено неговото семејство. Го сретнавме во Миравци и се понудивме да пешачиме со него во следните неколку часа, да го споделиме искуството како е да се минува старата магистрала до Демиркапија. Problem. No life now Syria because big problem Syria now. And I am have one baby, 2 years. Because no like life here. I am go. Where? Serbia, Germany, understand? I am named Bashar and Salim and Anas. I am go from here 6 days. I am here on in Grecia here. Yes, name, read name. I am go from here. Bashar and Asim and Salim and Anas. Where are they from? Syria. In town? And city? No. Before 2 months. Yes. For 2 months? Yes, before 2 months. Додека појадувавме, Саир ни раскажа за војната во неговата татковина. Yes, problem. Look. This old Syria, bomba Syria, old. Understand? Like here? Here? Like here? This? No good. Because no like life here Syria, Torah. This no like I am go because my house and I am have baby 2 years. This no old. Вели дека тргнало далеко само со ранецот што го носел со себе, жената и детето. Морал да ги пушти со воз, бидејќи малото момче било преморено од пешачење по сонце. Тој патуваше само преку ден, исплашен дека ноќта е ризична за мигрантите кои патуваат сами. Саир не сакаше да им се придружи во патувањето. Смета дека не е паметно да се приклучува кон нова група, иако се негови сонародници. По повеќе од 5 часа пешачење стигнавме до Демиркапија. Овде ќе се разделиме со Саир, бидејќи тој се надева дека ќе успее да се качи во некој од возовите кои што се обраќаат нова делница и да успее така да стигне до Србија.
much. Thank you very much. Nice trip. Ленче од Велес е име кое веќе им е познато на мигрантите. Нејзината хуманост почна со помош во храна, топла облека и срдечна насмевка уште во зимските месеци. Денес таа згрижува цели семејства, ги лекува, станува нивен заштитник. А уште минатото зимовеќе кога минеа, кога фатија студевите, ги гледав како се изнемоштени, измрзнати, преморени. И човечки беше било кој да помине, да му се помогне. Веќе фати летниот период, паѓа по самата линија, дехидрирани. Пак беше човечки да им се подаде шише вода. Почнав со многу малку, со вода, со понекој сендвич, но како групите се зголемуваа, така и јас зголемував. Почнав топла облека, почнав чорапи, почнав се што имам дома, што заостанало, што може да се користи, да им го давам нив. Така да секојдневно по нешто двојам од мојот семеен буџет, за да им овозможам бар малку да го намирам нивниот глад. Where are you from? Where are you from? Syria. Can I ask you something? Човекот патуваше со две дечиња од по 4-5 години и непосредно подоле од нашата куќа паднал, дехидриран, изнемоштен, се изгубил, викнал некој брза помош, бев одма известена. Со брзата помош го однеле во болница, јас одма истрчав таму, однесов се што треба, храна, алишта, децата ги однеле во полиција. Човекот беше, ништо не знаеш. Му придов, се потрудив да му објаснам дека пријателски сум настроена спрема него, да не се плаши, да не знаеше ништо да ми одговори, само плачеше по децата. За кратко време децата ги донесоа од полиција и беше пресреќен кога ги виде дека се тука со него. Се погрижив за децата, ги избањавме, ги облековме, им дадовме храна. Се насмеа таткото, се освежи, ја прими потребната терапија во Велешката болница, што голем гест направија нашите доктори. Полицијата успеа и во друг случај кога 8-годишно девојче беше оставено од групата со која што се движело. Веројатно не можело да го издржи темпото или дел од членовите исплашени од евентуална интервенција на полицијата се разминале на различни страни. Беше оставено само да ја помине ноќта, така што откако тој податок ни беше соопштен, отпочна опсежна потрага на теренот која што траеше 10 часа и девојчето беше пронајдено изгрижено. Има низа такви случаи во кои што колегите од граничната полиција го покажаа својот хуман карактер и граѓаните се разбира дека доколку видат некој чиј живот е загрозен, треба да му помогнат. Но таа помош значи помош во моментот и потоа да се информираат властите, односно полицијата, за соодветно да се постапи со овие лица. Мигрантите сметаат дека кога ќе се помине Скопје, завршена е цела работа. Но понекогаш опасноста демне токму на последните станици.
Ваксинце е последната станица на голем број мигранти пред да го продолжат својот пат во Србија. Овде тие се сплотени со локалното население, остануваат и по неколку денови. Но, за жал, ниту мигрантите, ниту пак локалните жители беа расположени да разговараат со нас. Каде остануваат мигрантите додека престојуваат во Ваксинце? Не сме добре дојдени во ова населено место. Зад високите ѕидови на куќите се сместени голем број мигранти. Мештаните не сакаат репортерите да им доаѓаат во селото и да им го уништуваат бизнисот. За кратко време го напуштивме Ваксинце и заминавме кон Лојане, последната станица во Македонија. Во селото нема стационирано мигранти, но затоа мештаните ги гледаат кога секојдневно минуваат кон планината. Па нема бора, видиш ту баш на брдото. Па има скоро 300 метра, више нема. 300-400 метра, ако е 400 нека буде. Али ја како знам, не се 300 метра и 400. По какви колони се движат? По 10, по 20 луѓе? Па 3-4, по 10, по више, по... Се враќаме кон Гевгелија. 18 јуни, ден пред собранието да ги изгласа промените на законот за азил. Татко со 4 мали деца вози велосипед среде автопат. Возилата покрај него прелетуваат додека тој се обидува да држи правец со малите дечиња. Germany. You want to go to Germany? Germany. My son in Germany, in München. You have son there? My son, Oh, yeah. the big son in Germany. Learn in Germany. And you told what happened with your wife? My wife dead in Syria. How? Pampa. In your house? And my daughter, 15 years old. كمان dead in Syria. من 6 months. Наредниот ден, меѓу првите патници кои слободно транзитираат низ државата беше токму тој. Утрото тргна со возот од Миравци. По 3 месеци прати фотографија од Германија. Откако Македонија воведе нови законски одредби со кои мигрантите добиваат потврда и со неа може слободно да патуваат низ земјата и во рок од 3 дена да ја напуштат. Најголем проблем стана пропуштањето на македонска територија. Слабата координација со Грција создаде низа проблеми, но и одлуки кои Македонија ја ставија на насловните страници од европскиот и светскиот печат. Open the border! Open the border!
Македонија прогласи кризна состојба и за неколку дена, заедно со УНХЦР и Црвениот крст, се подигна прифатен центар близу Гевгелија. Иако малку задоцнето, но барем бранот од бегалци и мигранти привремено се стави под контрола. На потек останува Европа, да го реши проблемот кој се чини ескалира од многу места и на многу начини. Во меѓувреме, во магичен круг остануваат да се вртат илјадници бегалци кои веќе втора година масовно се обидуваат да го најдат своето мирно парче земја. Никаде добре дојдени, секаде тугинци. Многу судбини се испишуваат патем, додека чекорат од дома до било каде во Европа.